Good morning, girls. Today we are going to study about the objectives of financial management. So, the subject we learnt about what is financial management and what is the scope of financial management, what is the work nature of the manager in charge of finance, isn't it? Financial manager. So, after that, let us see what is the aim or objectives of financial management. So, the objectives of financial management are broadly divided into two categories. First is the basic objectives and second is we have other objectives. Let us now see what are the basic objectives of financial management. Financial management உடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். There are two things which we discuss under the basic objectives. The basic objectives of the financial management are: number one is the profit maximization and number two is wealth maximization. So the first one is the objective or the aim or the motive of financial management is number one, profit maximization. That is, the financial manager, he has to take necessary steps and actions which could maximize the profit of the organization. The second objective is the wealth maximization. So, wealth maximization is nothing but the financial manager has to aim at or he has to target at the maximization of wealth of the organization or the shareholders and the stakeholders. We can take like that. So, there are two, more or less they are, they may look similar, but there is differences between profit maximization and wealth maximization. So, now let us see what is profit maximization. Let us study in detail the profit maximization, objective of profit maximization. So, profit maximization is one of the basic objectives of financial management. So, as I said, there are two basic objectives of financial management. One is the profit maximization and another is the wealth maximization. So, now profit maximization is one of the basic objectives of financial management. According to this profit maximization concept, a firm should undertake all those activities which add to the profits and the firm should eliminate all other activities which reduce its profits. So, according to profit maximization, what does the firm should do in an organization? What the financial manager should do? He has to add or he has to undertake or he has to do all those activities which add profit to the business and he has to eliminate or reduce all those activities which reduce the profits. That is, in simple term, I can say whatever activities that bring profit to the business should be done and whatever activities that will reduce the profits of the business should be eliminated. அப்போ நோக்கம் என்னவா இருக்கும்னா ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் நோக்கமாக இருக்கும். எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டீஸை செய்தால் ப்ராஃபிட் நிறையா கிடைக்குமோ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை செய்யணும். எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டீஸை செய்தால் ப்ராஃபிட் குறையுமோ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை என்ன பண்ணிடணும், செய்யக்கூடாது, எலிமினேட் பண்ணிடணும். திஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் ஹைலைட்ஸ் த ஃபேக்ட் that all decisions, whether it is financing, dividend and investment, should result in profit maximization. நம்ம எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாலும் இதோடைய ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன ஹைலைட் பண்ணுதுன்னா, எந்த டெசிஷன்ஸ் எடுத்தாலும் அதனுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டை அதிகமாக்குறது நோக்கமாக இருக்கணும். இந்த ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் கான்செப்டை பற்றி கீழே ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்பர் ஒன், profit is a yardstick of efficiency on the basis of which economic efficiency of a business can be evaluated. ஒரு பிஸ்னஸ் உடைய எக்கனாமிக் எஃபிஷியன்சியை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு எதை ஒரு அளவுகோல், யார்ட்ஸ்டிக்னா அது அளவுகோலாக எதை வைத்திருக்கிறோம்னா ப்ராஃபிட்டை வச்சு தான் ஒரு பிஸ்னஸுடைய எக்கனாமிக் எஃபிஷியன்சியை நம்ம எவாலுவேட் பண்ண முடியும். நிறைய லாபம் சம்பாதித்துட்டு இருக்கிற ஆர்கனைசேஷனை நல்ல ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவோம், லாபம் குறைந்து கொண்டே வருகிற ஆர்கனைசேஷனை நல்ல ஆர்கனைசேஷன் நம்ம சொல்கிறது இல்லை இல்லையா? ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஏ யார்ட் ஸ்டிக் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி. ப்ராஃபிட்டை வைத்து அளவுகோலாய் வைத்து நம்ம அளக்கிறோம். நம்பர் டூ, இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் எஃபிஷியன்ட் அலோகேஷன் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ் because only such resources are applied
which maximize the profits. அப்போ ப்ராஃபிட்டை நம்ம அளவுகோலாக வச்சுருக்கும் போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், எந்த ரிசோர்ஸஸையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நல்லா ஃபுல்லஸ்ட் நம்ம அளவு என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், எஃபிஷியண்ட்டாக அலாட் பண்ணுறோம், எஃபிஷியண்ட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம். ஏன் நம்மளோட எய்ம் என்ன, ப்ராஃபிட் நிறையா ஏர்ன் பண்ணணும். அப்போ ப்ராஃபிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு சரியான இடத்துல சிக்கனமாய் நம்முடைய முதல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்தந்த ப்ராஜெக்டில் மட்டும்தான் நம்ம போடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி செகண்ட் பாயிண்ட். The third is the rate of return on capital employed. The rate of return on capital employed is considered as the best measurement of the profit. அப்போ ப்ராஃபிட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஸ்கேல் என்ன வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா, ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு என்ன, நம்ம பிஸ்னஸில் போட்டிருக்கிற முதல், எவ்வளவு முதல் போட்டிருக்கிறோம், எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது, என்ன ரேட்டில் கிடைக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம 1 lakh நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு 10% ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும்னா 10,000ஆவது நமக்கு என்ன இருக்கணும், ப்ராஃபிட் இருக்கணும். அப்போ வாட் அபவுட் த ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், அது நல்லா இருக்குதா. ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் யார்ட்ஸ்டிக் ஆர் another measuring device we use to measure profit. Profits நிறையா இருக்குதான்னு அளக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we use this rate of return on capital employed. return நமக்கு capital employedல எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். The next one, fourth point is profits act as a motivator. ப்ராஃபிட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது, மோட்டிவேட் பண்ணுது, which helps the business organization to be more efficient through hard work. அப்போ ப்ராஃபிட் கிடைக்க கிடைக்க மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம், ஆஹா இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணோம்னா நம்ம நல்லா ப்ராஃபிட் கிடைக்குதே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா, இட் மோட்டிவேட்ஸ் அஸ், அதை இன்னும் நம்மளை தூண்டி 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 நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு உதவி செய்யுது இல்லையா. அடுத்த பாயிண்ட், நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்குறோம். பை மேக்ஸிமைசிங் ப்ராஃபிட்ஸ் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் இஸ் ஆல்சோ மேக்ஸிமைஸ்ட். ஸோ பை மேக்ஸிமைசிங் ப்ராஃபிட்ஸ், அப்போ ப்ராஃபிட்ஸ் மேக்ஸிமைஸ் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, வி கெட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் அண்ட் எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர், தட் இஸ் ஆல்சோ மேக்ஸிமைஸ்ட் while we maximize profit. ப்ராஃபிட்ஸ் நிறையா ஏர்ன் பண்ணால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் நம்ம மற்றவங்களுக்கு பண்ண முடியும் இல்லையா. நிறைய நலத்திட்டங்கள் நம்ம செய்யலாம். அதேமாதிரி சொசைட்டிக்கு செய்கிறதும் we need money. So whatever we do we need money and that is why profit maximization is good. Okay, then apart from all these benefits of the profit maximization concept, we also have certain criticisms against this. And when you talk about criticism, profit maximization conceptல என்ன குறை இருக்குது, எதை வந்து அதில் வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்பர் 1 இந்த ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷனில் என்ன லிமிடேஷன்ஸ் ஆர் வி கேன் சே தட் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஆம்பிகிவிட்டினா என்னது, நாட் கிளியர், கொஞ்சம் வேகா அப்படி இருக்குது. வாட் இஸ் தட், த டேர்ம் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் ஆஸ் ஏ கிரைட்டீரியன் ஃபார் ஃபைனான்ஷியல் டெசிஷன். ஒரு ஃபைனான்ஷியல் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷனை தான் நான் கோலாக க்ரைட்டீரியாவாக வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது, இது ரொம்ப வேகாக இருக்குது, ரொம்ப ஆம்பிகுவஸாக இருக்குது. சரி, டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கம்பெனியில் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும். ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது என்ன மாதிரியான டெசிஷன் எடுக்கலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹாவ் 2 ஆப்ஷன்ஸ், இது இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு சிச்சுவேஷன் வருது. அப்போ எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டெசிஷன் எடுக்கணும்னா, ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டெசிஷன் எடுக்கணுமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, அதை மட்டும் க்ரைட்டீரியாவாக, ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷனை மட்டும் க்ரைட்டீரியாவாக வைக்கும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட் ஃபெயில்ஸ் இல்லையா. அப்போ அது ரொம்ப வேகாக இருக்குது. ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது, அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப வேகாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தர் இஸ் ஏ ஸ்ட்ரைக், எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க, நிறைய சம்பளம் கேட்டு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க. நம்மளுடைய எய்ம் என்ன, ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன், வேறு எதையுமே நம்ம டிசைட் பண்ண மாட்டோம். அப்போ ஃபைனான்ஷியல் டெசிஷனில் வி ஹாவ் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன். அப்படின்னா இந்த கூட சம்பளம் கேட்டால் ப்ராஃபிட் குறையும், அப்படின்னா கூட சம்பளம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி என்ன பண்ணிட வேண்டியிருக்குது, அனுப்ப வேண்டியிருக்குது. பட் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படி சொல்லும்போது, நம்ம அவங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் நம்ம சொல்லும்போது என்ன ஆகும், சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் தட் வில் பி ஸ்ட்ரைக் வில் கண்டினியூ, அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகும், அல்டிமேட்டாக என்னமும் ஸ்டாப் ஆகும், ப்ராஃபிட்ஸும் நமக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடும். அப்போ ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷனுங்கிற கான்செப்ட் என்ன
அதுவே என்னவா இல்லை, கிளியராக இல்லை, ஆம்பிகுவஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட்ஸ் மேபி லாங் டேர்ம் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம். அப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் சொல்லும்போது நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஃபிட்டை பற்றி பேசுகிறோமா இல்லை லாங் டேர்ம் ப்ராஃபிட்டை பற்றி பேசுகிறோமா? சி டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பொருளுடைய ப்ராடக்ட்டுடைய செல்லிங் ப்ரைஸை நம்ம நிறைய வச்சோம்னா காஸ்ட் ப்ரைஸை விட அதிகமாக செல்லிங் ப்ரைஸ் வச்சாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ப்ராஃபிட் நிறைய கிடைக்கும் இல்லையா? அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸை விட அதிகமாக நம்ம செல்லிங் ப்ரைஸ் வைக்கும்போது ஷார்ட் டேர்மில் ஒருவேளை என்ன கிடைக்கும், ப்ராஃபிட் நிறைய கிடைக்கும். ஆனால் கொஞ்ச நாள் ஆனவுடனே நீ நிறைய ப்ராஃபிட் வச்சு விற்கிற, மற்ற ஷாப்ஸில் மற்ற ஆர்கனைசேஷனில் அதே பொருள் குறைவான விலைக்கு கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் எல்லா கஸ்டமரும் எங்கே போயிடுவாங்க, நம்முடைய பிஸ்னஸ்ல இருந்து அடுத்த பிஸ்னஸ்க்கு போயிடுவாங்க. அப்போ அல்டிமேட்டாக என்ன ஆகும், நம்முடைய லாங் டேர்ம் ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிடும், குறைஞ்சு போயிடும். அப்போ when we talk about profit maximization, whether it is a short term profit maximization or long term profit maximization அப்படிங்கிற ஒரு டைலமா இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். நாட் ஓன்லி தட், ப்ராஃபிட்ஸ் மேபி டோட்டல் ப்ராஃபிட்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட். அப்போ ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன்னா நீங்கள் எதை பேசுகிறீங்க, மொத்தம் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பற்றி பேசுகிறீங்களா, இல்லை ஆஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் ஏர்லியர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி பேசுகிறோமா? ஸோ இதில் என்ன பார்க்குறோம், இல்லை டோட்டல் அசர்ட்ஸில் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோமா, இல்லை ஷேர் ஹோல்டர் ஈக்விட்டியில் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ்னு பார்க்க போகிறோமா? அப்போ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா தட் இஸ் நாட் ஏ சிங்கிள் ரேஷியோ. அதை எதில் வேணாலும் என்ன செய்யலாம், ரேட்டை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும். அப்போ வாட் இஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறதுல என்ன இருக்குது, ஒரு ஆம்பிகுவிட்டி, ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிசிசம் அகெயின்ஸ்ட் திஸ் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் கான்செப்ட். There is also another major criticism, இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கிரிட்டிசிசமும் இந்த ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷனில் இருக்குது கான்செப்டில். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, திஸ் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் கான்செப்ட் இட் இக்னோர்ஸ் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி. மணிக்கு ஒரு டைம் வேல்யூ ஒன்று இருக்குது இல்லையா? அது என்ன மேடம், மணிக்கு டைம் வேல்யூ இருக்குதா அப்படின்னு கூட நீங்கள் யோசிக்கலாம். எஸ், தெர் இஸ் எ டைம் வேல்யூ ஃபார் மணி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 rupees வேல்யூ 1000 rupees தான், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஆனால் இந்த 1000 rupees-ஐ நான் வந்து உனக்கு இன்னைக்கு தரவா நெக்ஸ்ட் மந்த் தரவா அப்படின்னா நீ எதை விரும்புவ சொல்லு? இந்த மந்த்து 1000 rupees வாங்கிக்கிறது நல்லதா, இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்த்தோ நெக்ஸ்ட் இயரோ 1000 rupees வாங்கிக்கிறது நல்லதா அப்படின்னா எல்லாருமே சொல்லிடுவேன் இப்போ கொடுங்க மேடம் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் இல்லையா? ஏன், இப்போ கொடுத்தா அதனுடைய வேல்யூ வேற, நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்போது இந்த 1000 rupees வேல்யூ என்ன ஆயிரும், குறைஞ்சிரும். ஹவு டு வி ஃபைண்ட் அவுட் தட் the purchasing capacity of the 1000 rupees today and the purchasing capacity of the same 1000 rupees next year will change. அப்போ அதில் என்ன தெரியுது, மணிக்கு ஒரு டைம் வேல்யூ இருக்குது. மணிக்கு ஒரு டைம் வேல்யூ இருக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, we collect interest. 1000 rupees நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட கடன் வாங்கிட்டேன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் கழிச்சு அதே 1000 rupees கொடுத்தா ஒத்துக்குவாங்களா? ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்குது. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எதுக்கான பேமெண்ட், அது இந்த டைம் வேல்யூக்கான பேமெண்ட். இந்த ஒரு வருடம் அந்த 1000 rupees யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு, டைம் நம்ம வச்சுக்கிட்டதுக்கு, எப்படி வீடு வாடகைக்கு நம்ம கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெண்ட் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி அந்த கேபிட்டலை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, மணியை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன கொடுக்குறோம், இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம். தட் இஸ் ஏன் அப்படி கொடுக்க வேண்டியிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மணிக்கு என்ன இருக்குது, டைம் வேல்யூ இருக்குது. இந்த டைம் வேல்யூவை பற்றி இந்த ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் கான்செப்ட் பேசலை, அது இக்னோர் பண்ணிடுச்சு. எவ்வளவு ப்ராஃபிட் தான் பார்க்குதே தவிர அது எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ண பணத்துக்கு எப்போ ப்ராஃபிட் வருது அதை பற்றியெல்லாம் என்ன செய்யலை, பார்க்கல. ஸோ திஸ் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் கான்செப்ட் இக்னோர்ஸ் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணிங்கிறது அனதர் கிரிட்டிசிசம். அப்போ இன்கம் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸ் கெட் ஈக்குவல் வெயிட். எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸில் இருக்கிறதுக்கும் ஒரே வெயிட்டேஜ் தான் இந்த ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷனில் கொடுக்குறோம். 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் 10% இருந்தது அப்படின்னு அதே அப்போ போட்ட கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்போயும் 10% இருந்ததுன்னா தட் இஸ் நாட் குட் இல்லையா? அதே மாதிரி ஈக்குவல் வெயிட் கொடுக்குது. ஆனால் அது உண்மை இல்லை. நான் உனக்கு சொன்ன மாதிரி இன்ஃபேக்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ருபி டுடே வில் பி கிரேட்டர் அஸ் கம்பேர்டு டு த வேல்யூ ஆஃப் ருபி ரிசீவ்ட் ஆஃப்டர் 1 year. நெக்ஸ்ட் 1 year கழிச்சு உள்ள ருபி அதே 1000 rupees உடைய வேல்யூ இன்னைக்கு 1000 rupees கொண்டு போய் நீ கடத்தரில் வாங்கக்கூடிய திங்ஸை 1 year கழிச்சு 1000 rupees எடுத்துகிட்டு போய் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, வாங்க முடியாது. ஸோ டைம் ஹேஸ் அ வேல்யூ. money has a time value which is ignored by this profit maximization concept la ignore பண்ணிருக்காங்க. The third one, the last criticism against this profit maximization is என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ரிஸ்க்கை வந்து அதை இக்னோர் பண்ணுது. ரிஸ்க் ஃபேக்டர், அதாவது இவ்வளவு போட்டால் இவ்வளவு கிடைக்கும், ஓகே, வாட் அபவுட் த ரிஸ்க் டேக்கன்? என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 ப்ராஜெக்ட் 2 பிஸ்னஸை உனக்கு முன்னாடி நான் வைக்கிறேன், ஆப்ஷனாக வைக்கிறேன், பிஸ்னஸ் ஏ பிஸ்னஸ் பி.
இந்த ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் கான்செப்டில் இன்டர்னலைஸ் ஆகிருக்கிறவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா, இந்த பிஸ்னஸில் எவ்வளோ லாபம் வரும், இந்த பிஸ்னஸில் எவ்வளோ லாபம் வரும். அப்போ எந்த பிஸ்னஸில் அதிக லாபம் வருதோ அந்த பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, அவங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. பட் வாட் அபவுட் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்? பாரு, 2 பிஸ்னஸ் இருக்குது. 2 பிஸ்னஸ்மே 1 lakh தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். இந்த பிஸ்னஸ்க்கு 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம், அந்த பிஸ்னஸ்னால் இருந்தாலும் 1 lakh தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பிஸ்னஸில் 10,000 rupees மாதம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இன்னொரு பிஸ்னஸில் 5,000 rupees மாதம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ ரிட்டர்ன் என்ன ஆகுது, வேரி ஆகுது. ஒரு ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் கான்செப்ட் படி நம்ம போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வி ஹாவ் டு செலக்ட் இந்த 10,000 rupees இன்கம் வரக்கூடிய இந்த பிஸ்னஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். பட் வி ஷுட் நாட் ஃபர்கெட் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர். இந்த 2 பிஸ்னஸோட ரிஸ்க் என்னங்கிறத அனலைஸ் பண்ணாமல் வெறும் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷனை மட்டும் வச்சு என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, நம்ம வந்து டெசிஷன் எடுத்துடக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, பாரு, இந்த ஒருவேளை பாரு, இந்த 10,000 rupees இன்கம் வரக்கூடிய பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் அதிகமுள்ள பிஸ்னஸ். எப்போ வேணாலும் அந்த மார்க்கெட் போயிடும், ஃபேஷன் மாறி போயிடும், அது மாதிரியான ஒரு பிஸ்னஸ். ஆனால் இந்த 5,000 இன்கம் வரக்கூடிய பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக என்ன செய்யும், அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்கே இல்லை, ஒரு ஸ்டாண்டர்டான பிஸ்னஸ். ரெகுலராக ஒரு தடவை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு 5,000 மாதம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ நம்ம இன்னும் எதை செலக்ட் பண்ணுவேன் இப்போ சொல்லு? அப்போ நம்ம ரிஸ்கையும் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குது, கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஆனால் இந்த ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் கான்செப்ட் கம்ப்ளீட்டாக ரிஸ்க் ஃபேக்டரை இக்னோர் பண்ணுறதுனால அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 criticisms leveled against our profit maximization. I'll read you once for you. This concept ignores risk factor, the certainty or uncertainty of income receivable in future. ஃபியூச்சரில் வரக்கூடிய இன்கம் கண்டிப்பாக வருமா இல்லை கண்டிப்பாக வரக்கூடிய அன்சர்டனிட்டி இருக்குதா அப்படிங்கிறத, அது ஹையாகவும் இருக்கலாம் லெஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம். அப்போ ஹை அன்சர்டனிட்டி நமக்கு நிச்சயமாக தெரியல அப்படின்னா அதுக்கு என்ன இருக்குது, அதிகமான ரிஸ்க் இருக்குது. அந்த அன்சர்டனிட்டி ரொம்ப இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ரிஸ்க் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. அப்போ லெஸ் இன்கமாக இருந்தாலும் மோர் சர்டனிட்டி கண்டிப்பாக வரும்னு நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், அதில் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு விரும்புவோம் இல்லையா. ஹை இன்கம் ஹை ரிஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், ரொம்ப எல்லாரும் என்ன செய்யறதில்ல, போகிறதில்ல, isn't it? So these are the criticism against profit maximization. I hope you all learned what we learned, the basic objectives of financial management. After that, one is profit maximization and the 2 is wealth maximization. And we studied what is profit maximization பற்றி என்னன்னு படித்தோம், அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிற கிரிட்டிசிசமே நம்ம பார்த்தோம். The second one is wealth maximization. So this is also another basic objective of financial management. என்னது, wealth maximization. இந்த வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுக்கு இன்னொரு பேர் வேல்யூ மேக்ஸிமைசேஷன். அதாவது மதிப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, ப்ராஃபிட்டை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதில்ல, மதிப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. இன்னொரு வேர்டில் அதை சொல்ல போனோம்னா நெட் ப்ரெசன்ட் ஒர்த் மேக்ஸிமைசேஷன். அதாவது லாப நஷ்டமெல்லாம் போக மிச்சம் மீதி நெட் ப்ரெசன்ட் ஒர்த் எவ்வளோ கிடைக்கும் அதை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும். That is the concept of wealth maximization. So according to this concept, இந்த கான்செப்ட் படி ஒரு ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜர் எப்படி டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, தி ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜர் should take such decisions which increase net present value of the firm. அவர் வந்து வெறும் இப்போ உள்ள ப்ராஃபிட்டு, ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அதை மட்டும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடாது, பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜர் என்ன செய்யணும், அவர் எந்த டெசிஷன் எடுத்தாலும் அது ஃபேர்முடைய மதிப்பு, ஒர்த்து ஃபேர்முடைய ஒர்த்தை, வேல்யூவை ரைஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். அண்ட் ஷுட் நாட் அண்டர்டேக் எனி ஆக்டிவிட்டி விச் ரெடியூசஸ் த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ. நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ குறைக்கக்கூடிய எந்த ஆக்டிவிட்டியும் அவர் என்ன செய்யக்கூடாது, எடுக்கக்கூடாது. அப்போ இதில் ஒன்றே வித் கம்பேரிங் வித் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் இதில் பார்த்தோம்னா இது எதை எடுத்துக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, அந்த ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷனில் இருக்கிற 3 கிரிட்டிசிசமையுமே இது கேன்சல் பண்ணிடுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது என்னது, ரிஸ்கையும் கன்சிடரேஷனில் எடுத்துக்குது. இட் டேக்ஸ் ரிஸ்க் இன்டு கன்சிடரேஷன், இட் டேக்ஸ் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன், இட் டேக்ஸ் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இன்டு கன்சிடரேஷன், இட் ஆல்சோ டேக்ஸ் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசிங் ரேட்ஸை எடுத்துக்கும் போது எக்ஸாக்ட் ரேட்டை கிளியராக ஆம்பிகுவிட்டி இல்லாமல் இருக்கிற ரேட்ஸை எடுத்துக்குது. தட் இஸ் வை we nowadays prefer only wealth maximization and not profit maximization. So thank you girls, let us meet again in the next class. Thank you.